Hello everyone, happy evening and greetings to you all from our exclusive English and educational updates. So far, we completed all the 14 vocabulary topics. Now we will be commencing the grammatical items from our TET DSC examination point of view under the syllabus General English. So today's topic is parts of speech, how to identify and how to contextually understand the different parts of speech, especially with special reference to most tricky words that will always confuse, that will always make us get confused while attempting the multiple choice questions. So here we have highlighted the 25 important parts of speech words that we can distinguish so that we can get crystal clarity among the usage of the 8 parts of speech, right? So without any further ado, let's get into the topic. And before we enter into the topic, please go to our playlist called AP TET Official Model MCQ Bits with the explanatory answers, so analysis. సో మనము ఏపీటెట్ సంబంధించి అధికృతిక ఆథరైజ్డ్ మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని విశ్లేషణతో చేశాము. ఇందులో దాదాపు 55 వీడియోస్ ఉన్నాయి. ఫర్ తెలుగు సంబంధించి ఇంగ్లీష్ అండ్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ అండ్ సైకాలజీ సంబంధించి మీకు యూ కెన్ యాక్సెస్. సో నౌ లెట్ us గెట్ ఇన్ టు ది బేసిక్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్. సో మనకి ఏపీఎస్సిఆర్టీ క్లాసెస్ 3 నుంచి 10 వరకు సేకరించినటువంటి parts of speech. So in general, in brief, noun is a naming word referring to persons, places, animals, things or ideas. So examples include teacher, Hyderabad, honesty. Pronoun replaces a noun, he, she, they, it are examples of the word pronoun. Verb showing a state or action, run, write, is, am, are. Adjective describing a noun, beautiful, tall, honest. Adverb, as you all can see here, adding something to the verb. So manner describe a verb, an adjective or an adverb. Quickly, very, carefully, fast, not fastly. Preposition showing relation or position, in, on, under, between. Conjunction joining word or sentences. Examples words include and, but, because. Like that, the last word is interjection, expressing a sudden feeling or emotion. So what some of the words include for interjection are wow, lass, hooray, etc. Right? So quick shortcut is noun is a naming word, pronoun is replacement, verb action or state, adjective quality, adverb manner, preposition position, conjunction connection, interjection emotion. Like this we can remember the parts of speech. Now let us have some mnemonics or shortcuts to remember these 8 parts of speech. So noun is the name we discussed, and N stands for names, P stands for placeholder in the place of noun, verb includes action, A adds quality, A adds manner to the adverb, P stands for position, preposition, C stands for connects, conjunction, and I stands for interjection including emotion, right, comprising emotion. So let us have a small beautiful tiny story in terms of remembering this trick, right, memory trick. A day at the school fair. ఒకరోజు పాఠశాలలో జరిగినటువంటి సైన్స్ ఫేర్ లేదా టాయ్స్ ఫేర్ అనుకోండి. రోహన్ అండ్ హిజ్ ఫ్రెండ్ అను. సో ఇక రోహన్ అను నౌన్స్ వెంట్ టు ద స్కూల్ ఫెయిర్. వాళ్ళు ఒక స్కూల్ ప్రోగ్రామ్కి వెళ్ళారు. దే, ఇక్కడ దే అనేది రోహన్కి అనుకి బదులుగా వస్తుంది కాబట్టి ప్రనౌన్. దే సా మెనీ గేమ్స్ అండ్ ఎంజాయ్డ్ ఎ లాట్. అక్కడ ఎన్నో గేమ్స్ చూసి ఆడుకున్నారు. రోహన్ అగైన్ నౌన్ ప్లేడ్ ది షూటింగ్ గేమ్ కేర్ఫుల్లీ, రైట్. సో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్లేడ్ ద గేమ్ కేర్ఫుల్లీ ఎలా అంటే ఆ గేము షూటింగ్ గేమ్ చాలా జాగ్రత్తగా ఆడి గెన్ అయ్యడం, రైట్. సో ఇక్కడ వర్బ్ తీసుకుంటే ఎంజాయిడ్ అంటే ఆనందంగా అక్కడ టైం గడపడం, సో యాక్షన్. నెక్స్ట్
అండ్ వాన్ ఎ బిగ్ సాఫ్ట్ టాయ్. సో ఆ గేమ్లో వాళ్ళు మంచి పెద్ద ఆట వస్తువుని గెలుచుకున్నారు. టాయ్ నౌన్. ద టాయ్ వాజ్ వెరీ క్యూట్. ఆ టాయ్ ఎలా ఉంది? అడ్జెక్టివ్. సో ఇక్కడ టాయ్ని డిస్క్రైబ్ చేస్తుంది కాబట్టి ఇది అడ్జెక్టివ్గా క్వాలిటీనిగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అండ్ కలర్ఫుల్, అది చాలా రంగురంగులుగా ఉంది, అదేవిధంగా అట్రాక్టివ్గా క్యూట్గా ఉంది. హీ అంటే ఇక్కడ రోహన్ ప్లేస్డ్ ఇట్ ఆన్ ద టేబుల్. ఆన్ ప్రిపోజిషన్, నియర్ ద గిఫ్ట్ షాప్, రైట్? సో హియర్ on refers to preposition, right? Not gift shop. So the place, preposition placed refers to the place. So near the gift shop, near and on are called prepositions. Anu and Rohan nouns, smiled and thanked verb, and the shopkeeper ఇక్కడ noun, and happily ante how. So how did Anu and Rohan feel? They feel happily because of the winning because they won the toy in the game. Wow, what a wonderful day అని Anu feel అవ్వడం interjection. So a sudden emotion coming from the mouth of a person is called interjection. సో ఈ విధంగా మనము అన్నిటికీ తీసుకుంటే ఇక్కడ వర్బ్ మాత్రం ఇక్కడ ఎంజాయిడ్, థ్యాంక్డ్, స్మైల్డ్, సా, ప్లేయిడ్ వీటిని వర్బ్స్గా తీసుకుంటాం. ఈ విధంగా విత్ ఇన్ స్టోరీలో మనం అన్ని పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ని ఉపయోగించిన విధంగా తెలుసుకున్నాం. సో ఇక్కడ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ షార్ట్ కట్స్ తీసుకుంటే టీచర్ నౌన్, షీ ప్రనౌన్, రన్నింగ్ వర్బ్, అడ్జెక్టివ్ బ్రేవ్, మేనర్ స్లోలీ అడ్వర్బ్, అండర్ ప్రిపోజిషన్, వర్డ్ జాయినర్ కంజంక్షన్, స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ బై ఇంటర్జెక్షన్ ఓ. సో ఈ విధంగా మనము చెప్తాం. ఇప్పుడు మనకి టెట్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఈ వర్డ్స్ మాత్రమే మనకి ఎగ్జామ్లో అవకాశం ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఫాస్ట్ అని ఇస్తాడు, దాన్ని మనకి చాలామంది ఫాస్ట్ అంటే అడ్జెక్టివ్గా తీసుకుంటారు, దీన్ని అడ్వర్బ్గా తీసుకోవాలి. ఒకవేళ అడ్జెక్టివ్గా అన్నప్పుడు నౌన్ ముందర ఏ ఫాస్ట్ కార్, ఇది నౌన్గా లేదు, వర్బ్గా లేదు, బట్ అడ్వర్బ్గా రన్ ఫాస్ట్, రన్ ఫాస్ట్లీ అనేది ఇన్కరెక్ట్ అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ హార్డ్ వర్క్ నౌన్గా, హార్డ్ రాక్ చాలా గట్టి రాయి ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్గా, వర్క్ హార్డ్ అదే వర్బ్ పక్కన వస్తే అది అడ్వర్బ్గా మారుతుంది. అదేవిధంగా చూడండి, చాలా గమనించండి, ఈ యొక్క స్క్రీన్ షాట్లోనే మీకు ఎగ్జామ్కి వచ్చే అవకాశం ఉంది. అర్లీ ట్రైన్ తొందరగా వచ్చే ట్రైన్, అరైవ్ అర్లీ ఇక్కడ అడ్వర్బ్గా మారిపోతుంది. లేట్ ఇక్కడ నౌన్గా లేదు, వర్బ్గా లేదు, లేట్గా వస్తే లేట్ అరైవల్, కమ్ లేట్ అయితే ఇక్కడ అడ్వర్బ్గా తీసుకుంటుంది. రైట్ అనేది హక్కు నౌన్గా తీసుకుంటాం, రైట్. సో ఇక్కడ రైట్ ఏ రాంగ్ అనేది ఇక్కడ చూసుకోవాలి, రైట్ వర్బ్గా కూడా తీసుకోవచ్చు. అదేవిధంగా రైట్ ఆన్సర్ సరి అయిన అన్నప్పుడు అడ్జెక్టివ్గా వస్తుంది. టర్న్ రైట్ ఇక్కడ డైరెక్షన్స్ కాబట్టి అడ్వర్బ్ వస్తుంది, ప్లేస్. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ ద లెఫ్టిస్ట్ పర్సన్, లీవ్ వర్బ్గా తీసుకుంటాం, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్గా తీసుకుంటాం, దీనికి అడ్వర్బ్ లేదు. నెక్స్ట్ రౌండ్ ఏ రౌండ్ ద కార్నర్ అన్నప్పుడు వర్బ్, రౌండ్ టేబుల్ అడ్జెక్టివ్, లుక్ రౌండ్ అనేది ఇక్కడ అడ్వర్బ్గా తీసుకున్నాం. సో ఈ యొక్క పొజిషను ఫంక్షన్ అంటే వర్డ్ యొక్క పొజిషన్ బట్టి దాని యొక్క ఫంక్షన్ మారిపోతుంది. నియర్ అనేది నౌన్, నియర్ ద ఎండ్ అనేది వర్బ్, దెన్ నియర్ ఫ్యూచర్ అడ్జెక్టివ్, కమ్ నియర్ అడ్వర్బ్. అదేవిధంగా బ్యాక్ ఏ ప్రపోజల్, బ్యాక్ డోర్ go back, well a well బావి, well up, well child sing well, better yourself verb, better option adjective, better prepared adverb, best someone, best method, no best, the only one noun, only child adjective,
బట్ ఓన్లీ ఎస్టర్డే అన్నప్పుడు టైం రెఫరెన్స్ దీని తర్వాత అడ్వర్బ్గా మారిపోతుంది. చూడండి, సో అన్ని ఎల్వైలు అడ్వర్బులు కాదు. ఎగ్జాంపుల్ కాస్ట్లీ వాచ్, లవ్లీ ఫ్లవర్, ఇవన్నీ ఎల్వైతో వచ్చినా కూడా లోన్లీ. సో జస్ట్ అనేది జస్ట్ డెసిషన్ అంటే కరెక్ట్ డెసిషన్, న్యాయమైన నిర్ణయము. జస్ట్ నౌ అన్నప్పుడు సమయం కాబట్టి అడ్వర్బ్. స్టిల్, ద స్టిల్ అక్కడే ఉండిపోవడం. స్టిల్ ద వాటర్, స్టిల్ ఎయిర్ కదలని. స్టాండ్ స్టిల్, స్టాండ్ స్టిల్ అన్నప్పుడు అడ్వర్బ్గా మారుతుంది. అదేవిధంగా లైక్స్ అండ్ డిస్లైక్స్ నౌన్, లైక్ వర్బ్, లైక్ మైండెడ్ అడ్జెక్టివ్, అడ్వర్బ్ లేదు. లవ్, ఇది కూడా అంతే. లవ్లీ అడ్జెక్టివ్, లవ్వింగ్లీ అడ్వర్బ్. లైట్, ఇక్కడ వెలుగు, సూర్యకాంతి. లైట్ ఎ ల్యాంప్ వర్బ్. లైట్ బ్యాగ్, తేలికైన బ్యాగ్. ట్రావెల్ లైట్, రైట్. సో అడ్వర్బ్గా తీసుకున్నాం. ఈ విధంగా క్లోజ్, ఓపెన్, ప్రజెంట్. చూడండి, ప్రజెంట్ నౌను, ప్రజెంట్ రిపోర్ట్ వర్బు, ప్రజెంట్ సిచ్యుయేషన్ అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితి, ప్రజెంట్లీ అన్నప్పుడు అడ్వర్బ్. చూడండి, ఒకటే పదమే ఎన్ని రకాలుగా వాడబడుతుందో. ఆబ్జెక్ట్ వస్తువు, అబ్జెక్ట్ అంగీకరించకపోవడము, అబ్జెక్టివ్, ఆబ్జెక్టివ్లీ ఎటువంటి బయాస్ లేకుండా. రికార్డ్ వస్తువు, ఇక్కడ రిజిస్టర్. రికార్డ్ ఏ వీడియో తీయడం. రికార్డ్ ప్రాఫిట్స్, ఇది అంటే వచ్చిన లాభాలు చాలా రికార్డ్స్ సృష్టించాయి అన్నప్పుడు అడ్జెక్టివ్. కండక్ట్, గుడ్ కండక్ట్ ఏ మీటింగ్. అడ్రస్, చిరునామా. అడ్రస్ ది ఆడియన్స్ని మాట్లాడించడము లేదా విషయం చెప్పడం. సబ్జెక్ట్, ఇక్కడ విషయము. సబ్జెక్టు, లోను కాబడము. సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్, విషయ పరిజ్ఞానము. ప్రొజెక్ట్ కాన్ఫిడెన్స్ అంటే ఆత్మవిశ్వాసం చూపించడం. ప్రొజెక్టెడ్ అంటే ప్రక్షేపబడిన. ఇంక్రీజ్, పెరుగుదల. ఇంక్రీజ్ సేల్స్ పెరగడం. ఇంక్రీజింగ్లీ. ఛాలెంజింగ్లీ. ఈ విధంగా మనము ఇక్కడ నౌన్, వర్బ్, అడ్జెక్టివ్, అడ్వర్బ్గా క్లీన్ ద రూమ్, క్లీన్ క్లోత్స్, క్లీన్లీ. ఈ విధంగా మనకి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే వర్డ్స్ తీసుకుందాం. చివరికి హార్డ్లీ. హార్డ్ అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ మీనింగ్, హార్డ్లీ అంటే నెగిటివ్ మీనింగ్. లేట్లీ అంటే రీసెంట్లీ. లేట్, ఆఫ్టర్ ద టైమ్. హార్డ్, ఫర్మ్లీ. హార్డ్లీ, ఆల్మోస్ట్ నాట్. నియర్, క్లోజ్. నియర్లీ, ఆల్మోస్ట్. హైలీ. డీప్లీ. ఫ్రీలీ. డైరెక్ట్లీ. మోస్ట్లీ. సో ఇక్కడ మోస్ట్ అంటే సూపర్లేటివ్, మోస్ట్లీ అంటే మెయిన్లీ. షార్ట్లీ. సో షార్ట్లీ అంటే సూన్. ప్రెట్టి అంటే అడ్జెక్టివ్, అట్రాక్టివ్. ప్రెట్టి అంటే ఫెయిర్లీ. ఈ విధంగా మనం ఈ పెయిర్స్ని ఎల్వై చేయడం వల్ల కొన్ని మీనింగ్స్ మారవడం. డీప్ అంటే చాలా లోతు, డీప్లీ అంటే ఇంటెన్స్లీ. ఈ విధంగా మనము కలర్ కోడ్ తీసుకుంటే నౌన్ గ్రీన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి, వర్బ్ బ్లూ, అడ్జెక్టివ్ ఆరెంజ్, అడ్వర్బ్ పర్పుల్. ఈ విధంగా మనము ఎగ్జామినేషన్కి ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు. ఒకసారి రివిజన్ చేస్తాం. చూడండి, ఈ యొక్క మెమరీ ట్రిక్ ద్వారా ఒక స్కూల్ ప్రోగ్రాంలో రోహన్ అండ్ అను వెళ్ళినటువంటి టాయ్స్ లేదా షూటింగ్ గేమ్, ఈ కాంటెక్స్లో అన్నింటినీ మనం ఒకటే విధంగా ఉపయోగించుకొని వీటిని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన యొక్క ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా ఇందులో ఉన్నటువంటి అన్ని సైకాలజీ, తెలుగు, ఇంగ్లీష్ సంబంధించిన వీడియోస్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ అండ్ టు గెట్ బెనిఫిటెడ్. విష్ యు ఆల్ హ్యాపీ లెర్నింగ్ అండ్ కీప్ లెర్నింగ్. ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. జై హింద్.